तो अब बाबूजी बेहद की आत्मा क्या करें आप? ये तो अब देखो, बेहद की आत्मा तो पुरुषार्थ कर रही हैं अभी, कोई बात नहीं, अभी घर, अपना घर संभाल के बैठे, अपने स्वरूप में बैठे, अपना घर में परम लाइट, परम शांति के वाइब्रेशन डाले, उसको और कोई कुछ नहीं करना है। ज्ञान सुनते रोज 10 से 11 में आए, जो 10 से 11 में बच्चे आते हैं, विशेष पुरुषार्थ सभी बच्चे कर रहे हैं, उनको 5 मार्क्स बेहद का एक्स्ट्रा मिलता है। उन बच्चों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका भाग्य बहुत बनता है, क्योंकि बेहद का परिवार का, बेहद का अविनाशी परिवार है, बेहद का अमर परिवार है, साधारण परिवार नहीं है ये, हमेशा के लिए जुड़ने वाला परिवार, अमर परिवार है। बेहद का प्यार होना चाहिए, बेहद के परिवार में बेहद का प्यार होना चाहिए। और बच्चों को तो बस योग करते रहें, स्व परिवर्तन करें, आत्मस्वरूप की अनुभूति करें, बाकी तो अब इसका रास्ता निकालेंगे, बच्चे चिंता ना करें, कुछ रास्ता अब निकालेंगे, क्योंकि अब समय बहुत खतरनाक आ रहा है, तो इशारा मिल रहा है कि समय से पहले बच्चों को किसी न किसी तरह से बच्चों को यहाँ से निकाल के विमान तक पहुँचा दें। अब कोई रास्ता कैसे निकाले, ये मैंने अभी 2 दिन से मैंने बेहद के बच्चों के, बेहद का आकारी बाप छोटू राम से आज भी बहुत सुबह से मंथन उसको मैसेज भेज रहा था कि देखो बेटे, वहाँ बीके में तो 80 to 85% बेहद की आत्मा है, 33 कोटि आत्मा है, वो तो 5000 साल के झूठे ड्रामा में फंसी पड़ी है। अब वो तो निकलना नामुमकिन है, तो कैसे निकालोगे तुम उसको? अब तुमने फंसा के रखी है, तो तुम निकालो अब। ज्ञान से तो वो सुनने वाली नहीं है, ना किसी का भी सुनेंगे, इतने पक्की मजबूत बन चुके हैं कि वो ना किसी की सुनेंगे। अब ये 5000 साल का झूठा वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान कहाँ से आया? मैंने उसको पूछा, छोटू राम को, ये 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान किसने दिया? क्या तुमने दिया, छोटू राम ने दिया, नानू राम ने दिया, कि दादा लेखराज ने दिया, कि दादियों ने दिया? 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, शास्त्रों को झूठ कहना, इतना बड़ा झूठ कहना, तो भी दुनिया में फैल गई। कितना? दुनिया में उसके 10,000 सेंटर है, घर घर में, गली गलियों में गीता पाठशाला है। तो क्यों ऐसा हुआ? तो उसके पीछे सारा कारण है, बहुत कारण। समय आने पर सारे राज खोलूंगा, अभी सारे राज नहीं खोल सकता, मगर अब एक ही रास्ता है कि वो आत्माओं को बेहद के दादा का साक्षात्कार कराया जाए, तो ही वो निकल सकती हैं। अब बेहद का दादा का साक्षात्कार तो छोटू राम ही करा सकता है, या नानू राम करा सकता है। और नानू राम का तो ऑलरेडी 1 लाख निराकारी रूप, एक कला के निराकारी रूप ब्रह्मा कुमारी में काम कर रहे हैं। वही तो उसने झूठ को भी सच सच बना के फैला दिया हो। अब वो झूठ इतना फैल गया, इतना फैल गया है कि झूठ इतना पक्का हो गया है कि सच समझ में नहीं आ रहा है। अब साक्षात्कार के बिना तो कोई काम होगा नहीं, और उसमें दादा लेखराज को आगे रखना पड़ेगा, उसके बिना तो वो लोग मानेंगे नहीं। ब्रह्मा बाबा के बिना तो ये वहाँ ब्रह्मा कुमार और फंसी पड़ी आत्माएं, 80 to 85% बेहद की आत्माएं वहाँ फंसी पड़ी, उनको कैसे निकालें? तो वो रास्ता मैंने छोटू राम को बोला है कि अब तुम रास्ता निकालो भाई, तुमने फंसाई है आत्माओं को, अब इनका क्या कसूर विचारों का? वो फंस गई आत्मा। हाँ, पहला प्लान ये था कि भाई जब आत्माएं आत्मस्वरूप बनेंगी, 1936 से आत्मा में आत्माओं पहला ही लेसन है, परमात्मा दूसरा लेसन है, वर्ल्ड ड्रामा तीसरा लेसन है, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये सब। तो ये जब अब फंसी है तो किसने फंसे? आत्मा स्वरूप का तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, जितना भी तो उनको आता है, भले वही ड्रामा था, में वही पहले बनाया गया ड्रामा। जब उसने, छोटू राम ने पहला ड्रामा बनाया कि जब आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगी तो आत्मा का कट उतर जाएगा ना, तब वो जाकर डायरेक्ट बेहद के बाप से ज्ञान सुनेगी, वो उसका अर्थ था। मगर 85 साल हो गए ब्रह्मा कुमारी संस्था को, कितने? 1936 से आज तक गुना कितने साल हो गए, तो भी कोई भी आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाया। वहाँ पुरानी बैठे हैं, भाई हैं, बहन हैं, बहुत त्यागी तपस्वी, बहुत सुबह उठ जाते 3:30 बजे, बाबा बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, आत्मस्वरूप को शीश करते हैं, शिव बाबा निराकार को परम धाम में याद करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। मगर उनकी आत्मा की कट नहीं निकली, आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, तो उसको समझ में ही नहीं आया। वो 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में झूठ में समझ गए, फंस गई ना। क्यों फंस गई? क्योंकि आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं। अगर आत्मस्वरूप का अनुभव होगा तो बेहद की आत्माओं को फट से समझ में आ जाता कि मैं तो आत्मा की ऊपर की कट उतर जाएगी, आत्मस्वरूप की। इसी हिसाब से तो वो ड्रामा बनाया था छोटू राम ने कि पहले बेसिक कोटों में कोई पहले ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, आत्मा का पार्ट लेसन पक्का करेगा,
और आत्मस्वरूप बनेगा। और जब उसकी आत्मा की कट उतर जाएगी तब जाके डायरेक्ट बेहद के बाप से पड़ेगा। तो कोटो में कोई वहाँ आना था, फिर कोई में कोई शंकर पार्टी में भी जाना था, वहाँ जो ज्ञान का विचार विमर्श करके, भले वहाँ 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, वही वाणियाँ जो कटिंग वाणियाँ उसको वहाँ मिल जाएगी, जो बीके वालों ने कटिंग वाणियाँ की हैं वो वहाँ उसको मिल जाएगी। फिर यहाँ आना था कोटो में कोई में कोई, इसमें भी कोई विला आना था। अब आए नहीं, आ नहीं रहे हैं, अब वहाँ फंसे पड़े हैं। तो अच्छी अच्छी आत्माएं अब कैसे निकाले? तो अब साक्षात्कार के बिना तो मानेंगे नहीं। और साक्षात्कार के लिए अब छोटू राम को मैंने आज बहुत समझाया है, रिक्वेस्ट की है कि अब समय बहुत हालत ख़राब है, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, चाहे बेहद की आत्मा यहाँ भी हो, चाहे बीके में भी हो, चाहे 33 कोटि हो, ज्ञानी हो गई तो हद की बातों में अब मन नहीं लगता। जो मायावी लोग हैं इनको तो माया में मज़ा आता है ना, उनको कोई फर्क नहीं है। उनको मायावी लोगों को तो माया इतनी बढ़ गई, माया इतनी बढ़ गई है, बस माया में खुश है। दुनिया 1 लाख साल और चले तो भी कोई टेंशन हाँ, वो उनको भले करोड़ों साल चले, वो तो हजारों जन्म ले, पूरा ब्रह्मांड का दूसरा परात पूरा हो जाए, ब्रह्मा के 50 साल पूरा हो जाए और भी, उसमें भी नहीं थकेंगे, आगे भी नहीं थकेंगे, उनको तो कोई प्रॉब्लम। मगर जो ज्ञानी तो आत्मा है, जिनको बेहद में जाना है, बेहद की कला में, तो बेहद के छोटू राम को बोला, अब देखो बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं, तू भी इंतजार कर, विमान में बैठ कर खड़ा कर रहा है, तू भी इंतजार कर रहा है, तो कुछ रास्ता निकाल। मैंने बोला अब रास्ता एक ही है, साक्षात्कार कराए बीके वालों को। क्या बीके वालों में दादा लेखराज का पहले साक्षात्कार कराए, दादा लेखराज को, जो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर इसका गोला है ना, उसमें जो आत्माएं जो एडवांस पार्टी में गई ना शरीर छोड़ के, उनको सबको साक्षात्कार कराया कि बेहद का बाप ये है, वाणियों में तुम्हें बताया हुआ है, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का विश्व का मालिक बनाता है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से, बेहद की मतलब बेहद की बहुत वाणियाँ हैं। तो वो साक्षात्कार के बिना अब निकलने वाली नहीं है। मैंने समझाया कि अब साक्षात्कार शुरू करो और काम पूरा करो, ख़त्म करो, समझाया मैंने। फिर उसके बाद में उसको ये बताया कि भाई जब साक्षात्कार हो जाए और बेहद की आत्माएं भी निकल जाएं, तो उसमें बेहद की आत्माओं को जो साकारी रूप है ना, अब साकारी रूप में समझो कि 75% आत्माएं साकारी रूप में हैं, चाहे 9 लाख हो, 16,000 हो, जो भी हो, तो उनको साकारी रूप वालों को तुम व्यक्त से अवक कैसे बनाओगे? బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ లైవ్లో చెప్పినటువంటి వీడియోను మనము 3 విన్నాము. ఇది 4వ పార్ట్. బేహద్ పిల్లలు ఏం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉంటే దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఎవరైతే బేహద్ ఆత్మలు పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు చేస్తున్నది కరెక్టే. ఇక తమ ఇంటి ముందు సంభాళించుకోండి. మీరు ఇంట్లో ఉంటూ ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చోండి. తమ యొక్క ఇంటిని పరం లైట్గా, పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ను నింపుకోండి. ఇంతకు మించి ఇక చేసేదేమీ లేదు. రోజు 10 నుండి 11 గంటల వరకు ఏదైతే లైవ్ ప్రోగ్రాం ఉందో, దీనిలో వస్తున్న పిల్లలందరూ కూడా విశేషమైన పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే. వాళ్లకు ఎగస్ట్రా 5 మార్క్స్, బేహద్ ఎగస్ట్రా మార్క్స్ లభిస్తున్నాయి అని ఇస్తాను అని నేను చెప్పాను. పిల్లలందరి యొక్క పురుషార్థము నాకు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టి చేస్తూ ఉన్నందుకు వాళ్ళకు నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఉన్నాను. వారి యొక్క భాగ్యాన్ని చాలా చక్కగా తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బేహద్ అవినాశి పరివారం కదా, బేహద్ అమర పరివారం, సాధారణమైన పరివారం కాదు. ఇక్కడ సదా అందరూ ఒకరినొకరు కలుసుకోవటం, ఒక పరివారంగా జోడించబడటం అనేది విశేషత. అమర పరివారము కనుక ప్రేమ బేహద్దుగా ఉండాలి. బేహద్ పరివారంలో బేహద్ ప్రేమ తప్పకుండా ఉండాలి. పిల్లలకు కూడా నేను చెప్తూ ఉన్నాను, చక్కగా యోగం చేయండి, స్వపరివర్తన చేసుకోండి, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని చేసుకోండి. మిగతాది టైం అనుసారంగా మీకు దారి అనేది కనపడుతూనే ఉంటుంది. పిల్లలు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు, బయట పడేదే ఉంది. మనమందరం కూడా బాపూజీ ఏదో విధంగా మిమ్మల్ని బయట పడేస్తాడు కూడా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమయం చాలా భయంకరంగా
ఉంటుంది, వచ్చే సమయం ఇంకా భయంకరంగా కూడా ఉంటుంది. అందుకే నేను ఇషారా ఇస్తూ ఉన్నాను. సమయానికంటే ముందే పిల్లల్ని ఏదో విధంగా ఇక్కడ నుండి బయటికి లాగేసి విమానం వరకు చేర్చటం మా బాధ్యత. దీనికి చోటురాం బాపూజీ, నెహ్రూ దీదీ ప్లాన్ అనేది మార్గాన్ని క్లియర్ చేయటానికి, బయటపడేయటానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. నేను కూడా 1-2 రోజుల నుండి బేహద్దు పిల్లలకు రచయిత తండ్రి అయిన బేహద్దు ఆకారి చోటురాం బాపూజీ తోటి చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నా. చాలా విచార సాగరం మతనం చేసి ఆయనకి మెసేజ్ని పంపిస్తూ ఉన్నా. నేను మరి వింటూనే ఉన్నా వారు చెప్పింది కూడా. చోటురాం బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, 82 నుండి 85% వరకు బేహద్దు ఆత్మలు, అనగా 9 లక్షలు, 16,000, 1008 ఎవరైనా కానివ్వండి, 33 కోట్ల దేవీ దేవతలైనా సరే వీళ్ళందరూ కూడా బీకేలోనే ఇరుక్కుపోయారు. 5,000 సంవత్సరాల అసత్యమైన డ్రామాలో ఇరుక్కుపోయారు. ఇప్పుడు వాళ్ళని బయటకు తీయటం చాలా కష్టంగా ఉంది. ఎలా బయటపడేయాలి, నీవే నిర్ణయించుకో అని చోటురాంకి చెప్పేశాను. నీవే కదా అక్కడ వాళ్ళని ఇరికించేసింది. అసలు 5,000 డ్రామా జ్ఞానం ఎవరు చెప్పారు? అందుకని మీరే చెప్పారు కాబట్టి మీరే బయటకు లాగాలి అని చోటురాంకి నేను చెప్పాను. వాళ్ళు జ్ఞానంతో అయితే ఏమి వినరు. మనం ఎంత మొత్తుకున్నా కూడా వాళ్ళు 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా నరాల్లో జీర్ణించుకుపోయింది. ఇక వాళ్ళను బయట పడేయటం ఎలాగా? అంత పక్కా అయిపోయారు వాళ్ళు ఆ బీకే జ్ఞానంలో. దాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకొక మాట వినటానికి కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడటం లేదు. ఇప్పుడు 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా, అసత్యమైనటువంటి డ్రామా అనేది జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరు తీసుకొచ్చారు అని గట్టిగా నేను అడిగాను చోటురాంని అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ 5,000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామా జ్ఞానము నానూరాం ద్వారా చోటురాం ఇప్పించడం జరిగింది. ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చారు, లక్షల మందిని ఒక చోట చేర్చారు. నానూరాముకు కూడా చెప్పింది మీరే కదా అని నేను చోటురాంని అడిగాను. దాదా లేఖరాజు ఇచ్చాడా ఈ జ్ఞానము, 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా, లేకపోతే నానూరాం ఇచ్చాడా, చోటురాం మీరు ఇచ్చారా అని నేను నిలదీసి ప్రశ్నించాను వాళ్ళని. దాదీ దీదీలకు ఎవరికి తెలుసు అసలు ఇవన్నీ కూడా? 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా, 5,000 ఏంటి అసలు? శాస్త్రాలను అసత్యం అనటం ఇది అన్నిటికంటే పెద్ద అసత్యం కదా. ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రపంచం మొత్తం వ్యాపింపజేశారు. ఎంత అసత్యం, ఎంత రాంగ్ ఆలోచించు ఒకసారి నువ్వు అని నేను చోటురాం కూడా చెప్పాను. ప్రపంచంలో వాళ్ళ ఈ 10,000 పైనే సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఇంట్లో గీతా పాఠశాలలు, గల్లీలో గీతా పాఠశాలలు ఓపెన్ చేయమని డైరెక్షన్ ఇవ్వడంతో వాళ్ళు ప్రచారం బిగించేశారు. ఇలా ఎందుకు అయిందో మీకు తెలుసు కదా. దీని వెనుక మరి చాలా పెద్ద కారణం ఏవైతే ఉందో దాని కారణానికి నివారణ మీరే చేయండి. సమయం వచ్చినప్పుడు కూడా అసలు దీనికి వెనకాల ఎంత పెద్ద కారణం ఉందో నేను ఆ రహస్యం కూడా మీకు చెప్తాను అంటున్నారు బాపూజీ. సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క రహస్యం కూడా ఓపెన్ చేస్తాను. రహస్యాలన్నీ ఇప్పుడే చెప్పడానికి కుదరదు. అన్నిటికీ ఒకటే దారి. బేహద్దు ఆత్మల్ని బయటికి తీయాలి అంటే బేహద్దు దాదాజీ యొక్క సాక్షాత్కారాలు చేయించటమే. దానితోటే బయటపడగలుగుతారు వాళ్ళు. బేహద్దు దాదాజీ సాక్షాత్కారం అయితే చోటురాం బాపూజీనే చేయించాలి, లేకపోతే నానూరాము చేయించాలి. నానూరాం మరి చోటురాం యొక్క సేవాదారి కదా. నానూరాం అయితే 1,00,000 నిరాకారి తన రూపాలను తీసి బ్రహ్మ కుమారిల్లో పని చేయిస్తూనే ఉన్నాడు ఇప్పటికీ కూడా. ఇది అసత్యాన్ని సత్యంగా తయారు చేసి వ్యాపింపజేశాడు. ఇప్పుడు ఆ జూటుని అసత్యం అన్నా వాళ్ళు నమ్మరు. అసత్యం చాలా తొందరగా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఎంత వ్యాపించింది అంటే దాంట్లో వాళ్ళు పక్కా అయిపోయి వాళ్ళ నరాల్లో జీర్ణించుకుపోయింది. బ్రహ్మదేవుడు దిగు వచ్చి చెప్పినా మేము మారము అన్నంత స్టేజ్లోకి వచ్చేసారు వాళ్ళు. మరి సత్యం వాళ్ళకు అర్థం కావటం లేదు.
సాక్షాత్కారాలు కాకుండా బాపుని మరి నమ్మటం అనేది కూడా సరైన పని కూడా కాదు. దాదా లేఖరాజును దీనికి ముందు కూడా ఉంచాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఆయన లేకుండా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. దాదా లేఖరాజు యొక్క రూపాన్ని మాయం చేసి ఆ రూపంలో బాపు కనిపించాలి వాళ్ళందరికీ. లేకపోతే ఆయన హృదయంలో బేహద్ బాపు కనిపించాలి. దాదా లేఖరాజు నోటితోటి ఈయన బాపు దాదా, బేహద్ బాపు, బేహద్ దాదాజీ, ఆల్మైటీ అథారిటీ అని చెప్తేనే వాడు నమ్ముతారు. బ్రహ్మ బాబా లేకుండా అక్కడ బ్రహ్మ కుమారీస్లో ఈ బాపుని గుర్తించటం కష్టం. అంతా ఇరుక్కుపోయారు ఆ ఆత్మలు అని అంటున్నారు బాపూజీ. 82-85% బేహద్ ఆత్మలు అక్కడ ఇరుక్కున్నారు అంటే వాళ్ళని తీయటము ఎలా, దీనికి దారి ఏంటా అనేది చోటురాం బాపూజీ చెప్తూనే ఉన్నాడు. తీస్తాడు ఇక మార్గం, దారిని చూపించాలి వాళ్ళకి. లేకపోతే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉంటాం ఇంకా మనం. ఇక నేను కూడా అన్నా, నువ్వే కదా ఇరికించింది ఆత్మల్ని, మరి వాళ్ళ తప్పేం లేదు పాపం. చూడు, చిన్నపిల్లలకు ఏ కథలు చెప్పి ఏ బొమ్మలు చూపించి ఏదైతే చెప్తూ ఉంటారో అదే వాళ్ళ మైండ్ లోపల రికార్డింగ్ అయిపోయి అట్లాగా ఉండిపోతుంది. దాంట్లోనే ఉండిపోతారు వీళ్ళు. ఇంకెంత మంచి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ విషయాలు, ఇంకా గొప్ప విషయాలు చెప్పినా చిన్నప్పుడు విన్నవి ఉంటాయి చూడండి. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అని వాళ్ళ మనసులో పడిపోయిన తర్వాత దాని నుండి బయటపడేయటం కష్టం. ఫస్టే ప్లాన్ తయారు చేయటంలో సరిగ్గా చేసి ఉండాలి. ఆత్మస్వరూపంగా ఎప్పుడన్నా మీరు తయారు కండి. 1936 నుండి నేను ఆత్మను అని ఫస్ట్ లెసన్ చెప్తూనే ఉన్నారు. పరమాత్మ రెండో లెసన్. ఆత్మ ఏ అనేది, పరమాత్మ బాబా అని అంటూ బి, డ్రామా డి, సృష్టి చక్రం 5000 సంవత్సరాలు, సి, ఏబిసిడి. ఈ జ్ఞానం అనేది చెప్తూనే ఉన్నారు. సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు మళ్ళీ సేమ్ రిపిటేషన్. ఇలా చెప్పి ఇరికించేశారు అందరినీ. అంటూ ఉంటే ఎలా బయటపడాలి? అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ ఆత్మస్వరూపం యొక్క పురుషార్థం అయితే పిల్లలు చేస్తూనే ఉన్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు ఎంత చేయగలరో అంత చేస్తూనే ఉన్నారు. అంటూ ఉంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, అంతే కదా, అదే చేయాల్సింది, అదే ఫస్ట్ పాఠం. మరి డ్రామా ఫస్ట్ అదేగా చెప్పింది. చోటురాం ఫస్ట్ డ్రామా తయారు చేసినప్పుడు ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉండాలి అని చెప్పాడు. ఆత్మ పైన ఉన్నటువంటి తుప్పు కాస్త తొలగిపోతుంది ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి పరమాత్మని జ్ఞాపం చేస్తే అని. ఎప్పుడైతే ఈ తుప్పు తొలుగుతుందో వాళ్ళు వెళ్ళి డైరెక్ట్గా బేహద్దు బాపుతోటి జ్ఞానం వింటారు అని. మరి ఇప్పుడు ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు బాపూజీ దగ్గరికి వచ్చారో వాళ్ళందరూ పురుషార్థం చేసి వాళ్ళ తుప్పు అంతా తొలగించుకొని దాదాజీ దగ్గర డైరెక్ట్గా బేహద్దు జ్ఞానం వింటూనే ఉన్నారు. మరి రాని వాళ్ళంటే 85 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు వింటూనే ఉన్నారు. బ్రహ్మకుమారి సంస్థలో బేహద్దు పిల్లలై ఉండి ఇరుక్కుపోయారు 5000 సంవత్సరాల నుండి. 5000 సంవత్సరాల డ్రామాలో 1936 నుండి ఇప్పటికి వరకు కూడా లెక్క వేస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆలోచించండి, 85 సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా. మరి ఇంకా ఆత్మస్వరూపంలో కాలేదనే వాడు తుప్పు తొలగల ఇంకా. అందుకే బేహద్దు బాపుని గుర్తించటము లేదు. 85 సంవత్సరాల నుండి పురుషార్థం చేస్తూనే ఉన్నారు బ్రహ్మకుమారీస్. అనగా మరి ఎవరూ కూడా ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందలేకపోయారు. ఎంతో పాత అన్నయ్యలు, ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి తపస్సు చేసేవాళ్ళు అన్నయ్యలు ఉన్నారు, సోదరులు ఉన్నారు, సోదరీమణులు ఉన్నారు. త్యాగి తపస్వి అయి అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. పొద్దున్నే లేచి 3:30 గంటలకే బాబా బాబా శివబాబా శివబాబా అంటూ ఆత్మస్వరూపం యొక్క ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. శివబాబా నిరాకరుడు పరంధామంలో ఉన్నారు అని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. శివబాబాతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారు. కానీ వారి యొక్క ఆత్మ లోపల తుప్పు అనేది తొలగిపోలేదు. ఎందుకని అంటే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి కాలేదు కనుక.
ఆత్మస్వరూపాన్ని అనుభూతి అయితే తుప్పు తొలగిపోతుంది, డైరెక్ట్ బేహద్ బాపుతోటి వాళ్ళు జ్ఞానం వింటారు అనేటువంటి మహావాక్యం రుజువైంది. అందుకని ఈ 80 సంవత్సరాల నుండి 70 సంవత్సరాల నుండి అక్కడే ఉంటూ జ్ఞానం వింటున్నా వాళ్ళకు బేహద్ బాపు ద్వారా డైరెక్ట్గా జ్ఞానం వినాలని టచింగ్ రాలేదు. అంటే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి కాలేదు, అర్థము కావటం లేదు. 5000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామా అంటూ కూర్చొని ఇరుక్కుపోయారు. ఎందుకు ఇరుక్కుపోయారు అంటే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి లేదు, ఆత్మ యొక్క జ్ఞానమే లేదు. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతితోటేనే కదా మరి అన్నీ అర్థమైపోయేది, పవర్ వచ్చేది కూడా, బాపుతోటి కనెక్షన్ జోడించేది కూడా. ఆత్మ పైన ఎన్నో పొరలు, ఎన్నో ఆవరణలు ఉన్నాయి, తుప్పు కూడా దానికే ఉంది కదా. అన్ని రకాల తత్వాల యొక్క తుప్పు అంటుకొనే ఉంది ఆ లేయర్స్లో. ఈ యొక్క లెక్క అనుసారంగా వారు డ్రామాని ఎందుకు తయారు చేసుకున్నారో అర్థం కాలేదు. చోటురామ్ను కూడా ఫస్ట్ కోట్లలో కొద్దిమంది బ్రహ్మకుమారిస్లోకి వస్తారు, ఆత్మ యొక్క లెసన్ పక్కా చేసుకుంటారు, ఆత్మస్వరూపంగా అవుతారు, ఆత్మలోని తుప్పు తొలగిపోతుంది, డైరెక్ట్గా వచ్చి బేహద్ బాప్ తోటి చదువుకుంటారు. కోట్లల్లో కొద్దిమంది అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వస్తారు అని ఆలోచించారు. కొంతమంది ఇక అక్కడి నుంచి శంకర్ పార్టీలోకి వెళ్తారు, అక్కడి నుంచి జ్ఞాన విచార సాగర్ మతనం మరి చేస్తూ ఉంటారు అని అనుకున్నాడు. అక్కడ కూడా 5000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామానే, వాణీలన్నీ కూడా అలాగే. కాకపోతే బీకేలో ఏవైతే వాణీలు ఉన్నాయో వాటిలో కటింగ్ చేస్తూ మహావాక్యాలు బేహద్ పిల్లలకు అందనీయకుండా చేశారో అవి అక్కడ దొరుకుతాయి, వాళ్ళకు లభిస్తూ ఉన్నాయి. బీకే వాళ్ళందరూ కటింగ్ వాణీలన్నీ పట్టుకొని అడ్వాన్స్లోకి వెళ్తూ ఉన్నారు. అక్కడ కొద్దిగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. కోట్లలో కొద్దిమంది అక్కడికి వెళ్తాం, ఆ కొద్ది మందిలోంచి కొద్దిమంది విశేషమైన ఆత్మలే బేహద్ బాపు దగ్గరికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ రావటం లేదు, బీకేలు బయటపడటం లేదు, ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు. మంచి మంచి ఆత్మలు వీళ్ళు ఎలా బయటపడతారు అనే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఒకటే అర్థమవుతూ ఉంది, సాక్షాత్కారాలు లేకుండా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. సాక్షాత్కారాలు ఈరోజు చోటురాము చేయించాల్సిందే, నేను ఆ విషయం కూడా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. చాలా రిక్వెస్ట్ కూడా చేస్తూ ఉన్నా. ఇప్పుడు సమయము చాలా భయంకరంగా ఉంది, వాతావరణము పరిస్థితులు స్థూల ప్రపంచంలో చాలా చాలా ఖరాబ్గా ఉన్నాయి. పిల్లలందరూ మొత్తుకుంటూ ఉన్నారు, బేహద్ పిల్లలు, బేహద్ బాపు దగ్గరకు వచ్చినటువంటి పిల్లలు మొత్తుకుంటూ ఉన్నారు. మరి బీకే వాళ్ళైనా సరే, 33 కోట్ల దేవతలైనా సరే, జ్ఞానులైనా సరే మరి మొత్తుకుంటూనే ఉన్నారు. ఎందుకని? వారికైతే హద్దులో వాళ్ళ యొక్క మనసు అనేది ఉండదు, మాయ ప్రపంచంలో ఉండలేరు. మాయ ప్రపంచంలో ఆత్మలైతే వాళ్ళు మాయ ప్రపంచంలోనే మజాగా ఉంటారు అని అన్నారు బాపూజీ. అందులో అనంతభాయ్ అంటున్నారు, మాయ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళకి పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు బాపూజీ అని. అంతే కదా, మాయలో ఇరుక్కుపోయి మాయలోనే మజా ఇంకా పెంచుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకు మాయలోనే ఉండటం ఖుషి ఇంకా అంతే ఉంటుంది. అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇంకా 1,00,000 సంవత్సరాలు భూమి మీద ఉన్నా నడుస్తూ ఉన్నా మాయ ప్రపంచంలో మస్తు మజాగానే ఉంటారు, వాళ్ళకేం టెన్షన్ లేదు బాపూజీ అని అంటూ ఉన్నారు. అవును, వాళ్లకు కోట్ల సంవత్సరాలున్నా ఇలాగే ఉండిపోతాం, గడిచిపోతాము అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. 1000 జన్మలు ఎత్తుతారు, ఏం పోయా అంటున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, భలే ఈ బ్రహ్మాండం రెండో పరార్థం పూర్తయ్యి మళ్ళా పైకి వెళ్ళిపోయేంత వరకు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలన్నా కూడా వాళ్ళ యొక్క నశాలో వాళ్ళు ఉంటారు, మాయ ప్రపంచంలో అలాగా పూర్తిగా ఇరుక్కుపోయారు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ మాయ ప్రపంచంలో వాళ్ళు అలసిపోరు, ఇక ముందు కూడా వాళ్ళకి అలసట ఏమీ రాదు, వాళ్ళకి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లం వచ్చిందల్లా బేహద్ పిల్లలకే, వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండటానికి మనసు అంగీకరించడం లేదు, వైరాగ్యము ఉంది, పైకి వెళ్ళలేను పోతూ ఉన్నారు, ఈ మాయ ప్రపంచంలో జీవిస్తూ దక్కా మక్కీలు తింటూనే ఉన్నారు బేహద్దు పిల్లలు, వీళ్ళకే కదా అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, కానీ ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలు ఉన్నారో, జ్ఞాన మార్గం బేహద్దు జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నారో
బేహద్దు కళల్లోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నారో చోటురామ్ చెప్తూనే ఉన్నాడు. నేను వీళ్ళందరినీ చూసి చోటురామ్తో అంటూ ఉన్నా, చూడు పిల్లలు కూడా ఎంత ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. నువ్వు కూడా విమానం తయారు చేసుకొని అక్కడ కూర్చొని పిల్లల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావు కదా, ఇక వేరే మార్గం లేదు. నువ్వు సాక్షాత్కారాలు చేసి 9 లక్షల పిల్లల్ని విమానంలో కూర్చోబెట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే ఈ పని చాలా త్వరగా చేయి. ఈ మార్గం తప్ప ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పాను. బీకే వాళ్లకు సాక్షాత్కారాలు చేస్తేనే, చమత్కారం చేస్తేనే నమస్కారం పెడతారు, అప్పుడు ఒప్పుకుంటారు. దీనికి దాదా లేఖరాజుకి ముందు సాక్షాత్కారాలు చేయించాలి అని చెప్పా. మరి దాదా లేఖరాజు భూమికి 100 కిలోమీటర్ల పైన ఒక గోళం తయారు చేసుకొని ఎవరైతే శరీరం వదిలేసి అడ్వాన్స్గా వెళ్ళారో వాళ్ళందరూ ఆ గోళంలోనే కూర్చున్నారు. ఇది చనిపోయిన వాళ్ళ యొక్క అడ్వాన్స్ పార్టీ. మరి వాళ్ళందరికీ కూడా ముందు సాక్షాత్కారాలు చేయించు, దాదా లేఖరాజుకి సాక్షాత్కారాలు చేయించు, బేహద్ బాపీన ఆల్మైటీ అథారిటీ భూమి మీదకి వచ్చారు అని. అప్పుడు వాణిల్లో ఏదైతే నువ్వు చెప్పావో మరి బేహద్ బాపు వచ్చి బేహద్ విశ్వానికి మాలిక్గా తయారు చేస్తారు అని, బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మాటలే చెప్తాను అని, ఇవన్నీ నువ్వు మురళీలో చెప్పిందే కదా, అవ్యక్త వాణిలో కూడా ఇచ్చిన సందేశాలే కదా, ఇవన్నీ వాళ్ళకు జ్ఞాపకం చేయించి బేహద్ బాపుని మరి సాక్షాత్కారం చేయించు అని చెప్తూనే ఉన్న చోటురామ్కి అని అంటున్నారు బాపూజీ. సాక్షాత్కారాలు కాకుండా వాళ్ళు బయటపడటం కల్లా. అందుకని ఇక చోటురామ్ బాపూజీ అయినా సరే మరి ఇక్కి స్పీడీ ఆయన చెప్పాడు, నీ 9 లక్షల మందిని తీసుకొని నువ్వు వెళ్ళిపో విమానంలో, ఈ మల్టీ యూనివర్స్ నాకు అండర్లో ఉన్నది, నేను దీన్ని బాగు చేసుకుంటాను అని. మరి సాక్షాత్కారాలు చేయటం తప్ప ఇంకా ఆయనకి ఇంకో మార్గం కూడా లేదు. అందుకనే ప్రారంభం చెయ్యి, ఈ పని మీరు చెయ్యాల్సిందే, అప్పుడే మనం అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమం ఖతమవుతుంది, పూర్తవుతుంది, మనం వెళ్ళిపోతాము అని చెప్తూనే ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. దీని తర్వాత ఇంకా సాక్షాత్కారాలు బేహద్ ఆత్మలు కూడా బయటపడుతూ ఉంటారు. బేహద్ ఆత్మలకు ఏదైతే సాకార రూపంలో ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా 75% ఇక్కడ ఉన్నారు. 9 లక్షలు కానీ 16,000 కానీ, ఇక మిగతా ఆకారీ రూపంలో ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే సాక్షాత్కారాలు అవుతాయో సాకార రూపంలో ఉన్నవాళ్ళు వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తమైపోతారు. ఎలా అవుతారు దీని గురించి కూడా నేను చెప్పాను అనేది బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. ఇక ఎలాగా ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లిప్పింగ్లో బాపూజీ ఏమేమి కార్యక్రమం చేయమని చోటురామయ్యకి ఆజ్ఞ ఇచ్చారో అది మనం తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరమశాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ బాపూజీ విశ్వ మహాపరివర్తన అనేది సూక్ష్మ జగత్తు నుండి ప్రారంభం చేశారు. అక్కడైతే జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈ స్థూల జగత్తులోకి సాకార రూపంలో ఉండే బేహద్ పిల్లల్ని బయటపడేసి తీసుకొని వెళ్ళటానికి ప్లాన్లు చాలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. దీని గురించి వివరాలు మీరు ఈ వీడియోలు రోజు వింటూ ఉండండి, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరమశాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము దివ్య దృష్టితో చూసి మరి ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి టైం ట్రావెలింగ్లోకి వెళ్ళి చూస్తూ మనందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు కూడా అటెన్షన్ పెట్టుకొని ఈ వీడియోల మీద కాస్త కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి వినండి. పరం మహాశాంతి, ధన్యవాదాలు. పరం 85